Hello, good morning, students. I welcome you all to the session of Advanced Human Resource Management, that is, Performance and Compensation Management. We have to start with a new topic of this chapter, that is, fifth topic, Use of Technology and EPMS. EPMS means E-Performance Management System. Now, technology has revolutionized the workplace and has also played a significant role on human resource management. Along with HR functions, it can support performance appraisal in various aspects such as providing ongoing feedback, annual appraisals and employee development. ને ટેકનોલોજીએ શું કર્યું છે આખી વર્ક પ્લેસને રિવોલ્યુશનાઇઝ કરી નાખી છે રાઈટ ધ હોલ થિંગ ઓફ વર્કિંગ હેઝ ચેન્જ્ડ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇન ઓલ્ડન ટાઈમ્સ વી યુઝ ટુ મેન્ટેન રજિસ્ટર્સ એન્ડ બુક્સ એન્ડ એવરીથિંગ બટ નાઉ registers and books are replaced by laptops and computers and tablets. We have to work on that and save the data in the soft copy. Right? So many other functions have also changed. So now there is increasing use of technology. તો હવે પરફોર્મન્સ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ પણ હવે આપણે ઓનલાઈન કરવા માંડ્યા છીએ. Technology can be used to enhance the positive effect of a well administered performance management system. Employees must be satisfied with the appraisal process to implement technology supported appraisals. Satisfaction with appraisal has direct impact on productivity, motivation and commitments. Right? Employee satisfied હોવા જોઈએ શેની સાથે appraisal process થી. Next, satisfaction with appraisal. જો appraisal સારું હોય, if employees are satisfied with the performance appraisal system, then it will have direct effect on their productivity and motivation. તો એ લોકોનું મોટિવેશન ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, એ લોકોની કામ કરવાની ક્ષમતા પણ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. Technology contributes to performance appraisal in following ways. Technology can be used to measure an individual's performance through computer performance monitoring activities. These activities do not require any output from employees since they are mechanical. Employees are only expected to perform their task. હવે શું કહે છે ટેકનોલોજી યુઝ કરી શકાય છે શેમાં કમ્પ્યુટર પરફોર્મન્સ મોનિટરિંગમાં. આ એક્ટિવિટીમાં કોઈ ઇનપુટની જરૂર નથી રાઈટ બટ એમ્પ્લોય આર ઓનલી એક્સપેક્ટેડ ટુ પરફોર્મ ધેર ટાસ્ક કે ભાઈ ખાલી એમ્પ્લોય તમે ટાસ્ક પરફોર્મ કરો અને કમ્પ્યુટર જે છે એ તમારા પરફોર્મન્સને મોનિટર કરશે કે તમે કેટલા વાગે આવો છો, કેટલા વાગે તમે લોગિન કરો છો, કેટલા વાગે તમે કઈ એક્ટિવિટી કરો છો, હાઉ મચ ટાઈમ ડુ યુ ટેક ટુ કમ્પ્લીટ ધ એક્ટિવિટી રાઈટ. તો એ બધું કમ્પ્યુટર જ મોનિટરિંગ કરશે. Technology may also be used as an aid. Aid means help by managers to write performance reviews or generate performance feedback. Multi-rater appraisals or online appraisal or appraisal software package may be used to develop an evaluation system. Technology help તરીકે યુઝ કરવામાં આવે છે રાઈટ. કેટલી બધી મલ્ટી-રેટર અપ્રેઝલ મીન્સ ઘણા બધા લોકો તમારા પરફોર્મન્સને રિવ્યૂ કરીને રેટ કરે છે. ઓનલાઈન અપ્રેઝલ હોય, ઓનલાઈન અપ્રેઝલ સોફ્ટવેર પેકેજીસ પણ આવે છે કે ડાયરેક્ટ એ તમે કમ્પ્યુટર્સ કે લેપટોપ્સમાં ઇન્સ્ટોલ કરી દો, then the performance of employees will be monitored and at last the performance will be evaluated and you will be provided with the output. ઓકે, તો આને કહેવાય કમ્પ્યુટર પરફોર્મન્સ મોનિટરિંગ. કમ્પ્યુટર એમ્પ્લોયના પરફોર્મન્સને મોનિટર કરશે and will evaluate. Okay, computer performance monitoring. The CPM technology helps in collecting performance data by counting the number or units of work completed in a time period. Right? કે કેટલું વર્ક તમે કમ્પ્લીટ કર્યું છે, કેટલા યુનિટ્સ તમે કમ્પ્લીટ કર્યા છે. એક્ઝામ્પલ, number of calls made in a day by customer service representative or units produced by a worker in a factory system, error rates, time spent on various tasks, etc. રાઈટ કે કેટલા ટાઈમમાં તમે કેટલું કામ ફિનિશ કર્યું છે. એક્ઝામ્પલ કે તમે સપોઝ તમારે કસ્ટમર યુ આર અ સર્વિસ
representative and you have to make a calls. So how many number of calls you are able to make in a day? બરાબર છે. ઓર ઘણા બધા તમે યુનિટ્સ કર્યા હોય પ્રોડ્યુસ બાય અ વર્કર ઇન અ ફેક્ટરી, બરાબર છે, તો એ કેટલા યુનિટ્સ તમે પ્રોડ્યુસ કરો છો દિવસના, તમે અલગ અલગ ટાસ્ક ઉપર કેટલો ટાઈમ લ્યો છો, એ બધું કમ્પ્યુટર તમારા ઉપર મોનિટરિંગ કરશે. The organization can use this data for planning human resource requirements, evaluating the performance of a worker, controlling performance and in providing performance feedback to employees. હવે શું કહે છે, ઓર્ગેનાઇઝેશન આ બધો ડેટા યુઝ કરે છે શેના માટે? પરફોર્મન્સ ઇવેલ્યુએટ કરવા માટે, એમ્પ્લોયના પરફોર્મન્સને કંટ્રોલ કરવા માટે, કે આ જગ્યાએ તમે ટાઈમ વેસ્ટ કરો છો, યુ નીડ નોટ વેસ્ટ ટાઈમ, યુ કેન ઇન્વેસ્ટ ધ ટાઈમ ઇન ધીસ રાધર, એવી રીતે, રાઈટ? એનું પરફોર્મન્સ ઇવેલ્યુએટ કરી શકો છો, કંટ્રોલ કરી શકો છો પરફોર્મન્સ, રાઈટ? અને ફીડબેક પણ એમ્પ્લોયને આપી શકો. This technology has its merits and limitations, which are explained as follows. આ બધી ટેકનોલોજીને ખુદના મેરિટ અને લિમિટેશન હોય છે જે આપણને આપેલા છે. Now we will study merits of CPM. CPM is Computer Performance Monitoring. It provides objective and timely feedback to employees. Right? Timely feedback provide કરે છે. It enhances fairness of a performance evaluation system, right? કે performance evaluation system કેટલી fair છે કે નહીં એ enhance કરે છે, જુએ છે. Feedback is less biased and is related directly to work output. Feedback બહુ ઓછો biased હોય છે, right? Feedback જરાય biased હોતો નથી, એક સાઇડેડ વન સાઇડેડ હોતો નથી અને ડાયરેક્ટલી આઉટપુટ વર્ક આઉટપુટ સાથે રિલેટેડ છે. એટલે તમે જેવું કામ કરશો એવો જ તમારો ફીડબેક આવશે. તો આમાં કંઈ બાયસનેસના ચાન્સ છે નહીં, બિકોઝ કમ્પ્યુટર કોઈ એમ્પ્લોયને ઓળખતું નથી. એ કમ્પ્યુટરના કોઈ ફેવરિટ એમ્પ્લોય નથી હોતા કે એને વધારે માર્ક્સ આપે ને જે નોન ફેવરિટ હોય એને ઓછા આપે. જે આની પહેલાં અપ્રેઝલ સિસ્ટમમાં આપણે જોયું હતું, અલગ અલગ મેથડ્સ ઓફ અપ્રેઝલમાં લાસ્ટ યુનિટમાં, કે બાયસનેસ થઈ શકે, પણ આમાં બાયસનેસ પોસિબલ છે જ નહીં. Next will be drawback of CPM. First, it reduces face-to-face interaction within an organization and lowers trust on each other. Face-to-face interaction reduce કરે છે, બરાબર? અને આના લીધે શું પ્રોબ્લેમ થાય છે કે એકબીજા ઉપરથી તમને વિશ્વાસ ઉઠી જાય છે. સ્ટુડન્ટ્સ, આ હ્યુમન સાયકોલોજી છે કે જ્યારે તમે ફેસ ટુ ફેસ મળો છો તો એનાથી શું થાય છે, ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ઇન્ટરેક્શન વધે છે, વાતચીત વધે છે અને વિશ્વાસ એકબીજા ઉપર આવે છે. પણ અહીંયા જો તમે ફેસ ટુ ફેસ મળતા નથી CPMમાં, કેમ કે કોઈ માણસની ઇવેલ્યુએશન માટે જરૂર જ નથી પડતી, તો આના લીધે ટ્રસ્ટ બહુ ઓછો થઈ જાય છે. નેક્સ્ટ, ઇટ કેન હેવ નેગેટિવ ઇમ્પ્લિકેશન્સ ઓન પ્રોડક્ટિવિટી ડ્યુ ટુ લેક ઓફ ટ્રસ્ટ. આના લીધે પ્રોડક્ટિવિટી ઉપર શું થાય છે, નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ પડે છે, રાઈટ? કે પ્રોડક્ટિવિટી વર્કર્સની રિડ્યુસ થાય છે બિકોઝ ઓફ lack of trust. Next, when CPM is perceived by employees as a tool for monitoring and controlling rather than for coaching and developing, it becomes ineffective. જ્યારે CPM employees perceive કરે છે, right, as a tool of monitoring અને કંટ્રોલિંગના ટૂલ તરીકે તમે જ્યારે CPMને સિલેક્ટ કરો છો તો એમાં કંઈ કોચિંગ અને એવું કંઈ રહેતું જ નથી, કેમ કે પર્સન આવે ઇવેલ્યુએટ તમને કરે તો ત્યારે તમને થોડીક એડવાઇસ પણ આપે, પણ કમ્પ્યુટર કંઈ કોઈને એડવાઇસ આપતું નથી. તો આ મેથડ થોડી ઇનએફેક્ટિવ થઈ જાય છે. The results seem less effective and acceptable when used in a telecommunicating or distance environment with no personal interaction. આનું રિઝલ્ટ થોડુંક ઓછું ઇફેક્ટિવ હોય છે, રાઈટ? શું કામ? બિકોઝ there is no interpersonal interaction. આમાં કોઈ ઇન્ટરેક્શન હોતું જ નથી, ડાયરેક્ટલી કમ્પ્યુટર થ્રુ તમારું પરફોર્મન્સ HR ડિપાર્ટમેન્ટને પહોંચી જાય છે. નેક્સ્ટ, ઇટ કેન ડિહ્યુમનાઇઝ વર્ક એન્વાયરમેન્ટ લીડિંગ ટુ સ્ટ્રેસ એન્ડ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ ઇન વર્ક પ્લેસ. આના લીધે શું થાય છે, સ્ટ્રેસ અને હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે. સ્ટુડન્ટ્સ, તમે જ્યારે જોતા હોય તમે એકલા કામ કર્યા કરો તો ધીમે ધીમે તમને સ્ટ્રેસ આવે છે, પણ તમે જ્યારે સરસ એન્વાયરમેન્ટમાં કામ કરો છો તો તમને સ્ટ્રેસ આવતો નથી અને હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ પણ થતા નથી.
When CPM performance and feedback is self-generated, only then it is positively accepted. When it is supervisor generated, it is received negatively. Right? હવે CPM નું performance અને feedback self-generated છે અને ત્યારે જ એને પોઝિટિવલી એક્સેપ્ટ કરવામાં આવે છે. પણ સુપરવાઇઝર જનરેટેડ હોય છે ત્યારે લોકો શું કરે છે ને નેગેટિવલી એક્સપેક્ટ કરે છે કે ભાઈ આ સુપરવાઇઝર છે ને મારી સાથે આ પ્રોબ્લેમ હશે એટલે આવું થયું, પણ એવું હોય પણ નહીં. રાઈટ. Employees who do not have computer literacy would reject the feedback generated through this method. ઘણા એમ્પ્લોય હોય એને કંઈ કમ્પ્યુટર વિશે ખ્યાલ જ નથી હોતો, તો એ લોકોને આ મેથડ કંઈ મગજમાં ઉતરશે નહીં. નેક્સ્ટ. It overemphasizes quantitative performance measures. It does not consider qualitative or contextual factors that affect job performance. આના લીધે શું થાય છે? પરફોર્મન્સ મેજર ઉપર ઓવર એમ્ફસાઇઝ કરવામાં આવે છે. આમાં ક્વોલિટેટિવ કે કન્ટેક્સ્ચ્યુઅલ કે બીજા કોઈ ફેક્ટર કન્સિડર કરવામાં આવતા નથી. રાઈટ. ક્વોન્ટિટેટિવ મેજર્સ ઉપર જ ફોકસ કરવામાં આવે છે. તો અગેન ધીસ કેન લીડ ટુ પ્રોબ્લેમ. ઓકે. નાઉ હજી આનો સબ પોઈન્ટ છે ઓનલાઈન ઇવેલ્યુએશન એન્ડ અપ્રેઝલ સોફ્ટવેર. ઓનલાઈન ઇવેલ્યુએશન એન્ડ અપ્રેઝલ સોફ્ટવેર. અપ્રેઝલ સોફ્ટવેરની હવે આપણે વાત કરશું. While computer performance monitoring generates actual data or content, online evaluation or appraisal software is generally used to generate appraisals and accompanying narration which helps to provide performances feedback. Right? હવે computer performance monitoring છે એ actual data generate કરે છે. રાઈટ. અને એના લીધે શું થાય છે? એક નરેશન પણ જનરેટ કરવામાં આવે છે જે ફીડબેક પ્રોવાઈડ કરે છે. The internet and intranet of organization used for administration of such a performance management system. ઓર્ગેનાઇઝેશનનું ઇન્ટરનેટ અને ઇન્ટ્રાનેટ બંને યુઝ થાય છે આ પરફોર્મન્સ મેનેજમેન્ટ માટે. હવે ઇન્ટરનેટ એ તમને ખબર જ છે, રાઈટ. એક્સટર્નલ પણ તમે યુઝ કરી શકો છો, અત્યારે તમે ફોનમાં યુઝ કરી શકો છો. બટ ઇન્ટ્રાનેટ શું છે સ્ટુડન્ટ્સ? એ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું અંદરનું નેટવર્ક છે કે તમે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં અંદરો અંદર કમ્યુનિકેટ કરી શકો છો ઓનલાઈન. Many examples of web-based HR management system are EMPX Tracks developed by Segun Technologies in Gurgaon, Vision Compass developed and marketed by Satyam Computers, Employee Appraiser developed by Austin Hain Corporation, San Mateo, California. રાઈટ. તો આ બધા જ અલગ અલગ સોફ્ટવેર છે કે જે અલગ અલગ ટેકનોલોજીકલ કંપનીઝે ડેવલપ કર્યા છે. કોના માટે ડેવલપ કર્યા છે? ટુ evaluate the performance of employees, right? And it is marketed કે માર્કેટ કરવામાં આવે છે અને જે કંપનીને રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ લોકો ઓનલાઈન સોફ્ટવેર પણ ખરીદે છે. Now, intranet is preferred by organizations to generate multi-rater or 360-degree feedback. ઇન્ટ્રાનેટ પ્રિફર કરવામાં આવે છે શેના માટે? 360-degree feedback generate કરવા માટે. Feedback can be centrally collected and report is generated. Feedback તમે સેન્ટ્રલી પણ લઈ શકો છો અને રિપોર્ટ જનરેટ કરી શકો છો. ઇન્ટરનેટ તો અંદરના અંદર ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કમ્યુનિકેશનમાં યુઝફુલ થાય તો એમાં ફીડબેક પણ કલેક્ટ થઈ જાય છે. This report is electronically sent to employee being evaluated. જે એમ્પ્લોયીને ઇવેલ્યુએટ કરવાના હોય છે એના રિપોર્ટ તમે ઇલેક્ટ્રોનિકલી સેન્ડ કરી શકો છો. PepsiCo India has developed an EHR software called Connect Survey, which enables employees to evaluate their superiors' performance on various parameters like whether they recognize the efforts of subordinates, help them to strike appropriate work-life balance, interact with them on a day-to-day basis, etc. પેપ્સિકો ઇન્ડિયા છે ને EHR સોફ્ટવેર કનેક્ટ સર્વે ડેવલપ કર્યો છે. એમાંથી એમ્પ્લોયીને શું ફાયદો મળે છે કે આરામથી મેનેજર પોતાના સબઓર્ડિનેટ્સના એફર્ટ્સ જોઈ શકે છે, રાઈટ. વર્ક લાઈફ બેલેન્સમાં હેલ્પ કરે છે
અને ડે ટુ ડે બેસિસમાં ઇન્ટરેક્ટ કરવામાં પણ મદદ કરે છે. In this method of appraisal, a performance evaluation may begin with sending of an email message to all employees giving them information about process of e-appraisal. Then, in a multi-rater system, employee whose performance is to be rated can nominate potential raters for obtaining performance feedback. હવે પછી performance appraisal મેથડમાં performance evaluation begin થાય છે. કેવી રીતે? by sending of email message. email message બધા એમ્પ્લોયીને સેન્ડ કરવામાં આવે છે. બરાબર. પછી મલ્ટી રેટર જે સિસ્ટમ હોય એમાં જે એમ્પ્લોયીનું પરફોર્મન્સ રેટ થતું હોય, રાઈટ, કે નોમિનેટ પોટેન્શિયલ રેટર્સ ફોર ઓબ્ટેનિંગ પરફોર્મન્સ ફીડબેક. તો એ એમ્પ્લોયી પાસે પણ ચાન્સ હોય છે કે બીજા કોઈ બી રેટર્સને નોમિનેટ કરી શકે છે કે મારે મારું ઇવેલ્યુએશન આ રેટર પાસે કરાવવું છે. All nominations go to a central email for sorting and then the raters are sent emails giving list of employees they are going to evaluate. બધા જ નોમિનેશન કોને મળે છે? સેન્ટ્રલ ઈમેલને સોર્ટ કરવા માટે, રાઈટ. અને પછી રેટરને બધા ઈમેલ મળે છે, લિસ્ટ ઓફ એમ્પ્લોઈઝ સેન્ડ કરવામાં આવે છે કે જેને એ લોકો ઇવેલ્યુએટ કરવાના છે. Raters thus receive one email for evaluating performance of many employees. રેટરને એક ઈમેલ મળે છે શેના માટે? ફોર ઇવેલ્યુએટિંગ પરફોર્મન્સ, બધા એમ્પ્લોઈઝનું પરફોર્મન્સ ઇવેલ્યુએટ કરવા માટે. Using assigned passwords to enter a secure site, raters complete evaluations online. This system allows the rater to click buttons on screen for each rating. રાઈટ. પછી પાસવર્ડ પણ એને અસાઇન કરવામાં આવે છે અને આ સિસ્ટમથી રેટર જે રેટ કરે છે પરફોર્મન્સ, રાઈટ, એ બધા અલગ અલગ બટન ક્લિક કરી શકે છે અને એમ્પ્લોયનું પરફોર્મન્સ રેટ કરી શકે છે. It presents a menu of more than a dozen evaluation dimensions like dependability, initiative, communication, decision making, leadership, productivity, planning, judgment. Within each dimension, various performance factors are provided in a menu form. રાઈટ. અને પછી એક મેનુ પણ ડેવલપ કરવામાં આવે છે અને ક્લિક કરે રેટર એટલે અલગ અલગ ડાયમેન્શન્સ જેનાથી એને એમ્પ્લોયને રેટ કરવા હોય ડાયમેન્શન સિલેક્ટ કરી અને રેટ કરી શકે છે. Thus, various behavior anchors is used to describe the performance and explain lack in performance. Feedback from all collected centrally and a report is generated and sent to those whose performance has been evaluated. પછી શું કરવામાં આવે છે કે ફીડબેક ફોર્મ એક જનરેટ કરવામાં આવે છે અને એ રિપોર્ટ છે એ બધા જ ને મોકલવામાં આવે છે કે જેનું પરફોર્મન્સ ઇવેલ્યુએટ કરવાનું હોય. Okay students, so this is the explanation of online software. અને હવે એના મેરિટ્સ આપણે ભણશું. મેરિટ્સ ઓફ વેબ બેસ્ડ ટેકનોલોજી અપ્રેઝલ, રાઈટ. ત્યાં તમે ઇન્ટરનેટ થ્રુ અલગ અલગ સોફ્ટવેર યુઝ કરીને અપ્રેઝલ કરો છો તો એના મેરિટ્સ શું છે અને એડવાન્ટેજીસ શું છે. ઓકે, મેરિટ્સ ઓફ વેબ બેસ્ડ અપ્રેઝલ ટેકનોલોજી. ફર્સ્ટ, organizations can evaluate many employees simultaneously, thus it becomes a time saving tool. કેટલા બધા એમ્પ્લોયીને તમે એકસાથે ઇવેલ્યુએટ કરી શકો છો અને એટલે આ ટાઈમ સેવિંગ ટૂલ બની જાય છે. ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ કન્ડક્ટ ઇવેલ્યુએશન્સ મોર ફ્રીક્વન્ટલી તમે ઇવેલ્યુએશન કરી શકો છો. એમ્પ્લોઈઝ કેન ટ્રેક ધેર ઓન પ્રોગ્રેસ ઓવર વેરિયસ ઇવેલ્યુએશન્સ ધેટ હેવ બીન કન્ડક્ટેડ ઓવર અ ટાઈમ પીરિયડ. એમ્પ્લોઈઝ પોતાનો ખુદનો પ્રોગ્રેસ ચેક કરી શકે છે, રાઈટ, કે ગમે ત્યારે એને એમ થાય કે 3 મહિને 4 મહિને મારો પ્રોગ્રેસ જોવો છે તો એ ઓનલાઈન જોઈ શકે છે. It makes performance management system paperless and simplifies the administration process. આના લીધે શું થાય છે? પરફોર્મન્સ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ પેપરલેસ બની જાય છે અને આ પ્રોસિજર સિમ્પ્લિફાય થઈ જાય છે.
Next, the employees get feedback online along with suggestions for development and information about training opportunities within the organization as well as on the web. એમ્પ્લોયને ફીડબેક ઓનલાઈન મળે છે અને સજેશન્સ પણ મળે છે અને ઇન્ફોર્મેશન પણ કલેક્ટ કરી શકે છે અબાઉટ ટ્રેનિંગ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ વિધિન ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન કે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ટ્રેનિંગ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ કેટલી છે, રાઈટ? તો એ ખુદ એને એમ્પ્લોય જોઈ શકે છે. Some software may include a coaching function that provides information to raters about coaching the employees they evaluated. હવે અમુક સોફ્ટવેર ફંક્શન્સ પણ હોય એ શું પ્રોવાઈડ કરે છે? ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરે છે એમ્પ્લોઈઝને કોચ કરવા માટે. Appraising employee satisfaction is enhanced when the use of this kind of software leads to increasing coaching development efforts. હવે આમાં એમ્પ્લોયી સેટિસ્ફેક્શન વધી જાય છે. શું કામ? કેમ કે આના લીધે શું થાય છે કે જે એફર્ટ્સ છે એમ્પ્લોયીના એ સરસ રીતે અને વિધાઉટ બાયસ ઇવેલ્યુએટ થઈ શકે છે. Appraisers can compare their ratings with the ratings given by other appraisers and closely analyze the evaluations provided by them. હવે અપ્રેઝર છે એ ખુદ ઇવેલ્યુએટર રેટિંગ કમ્પેર કરી શકે છે કે મેં કેટલા રેટિંગ આપ્યા છે મારા એમ્પ્લોઈઝ જે મારી અંડરમાં હતા એને અને બાકી બધાએ કેટલા રેટિંગ્સ આપ્યા છે અને એનાલાઇઝ કરી શકે છે. The process becomes less scary, frightening for scientists who resist spending time and effort performance evaluations, since they have little experience in performance evaluating others' performance. એટલે આના લીધે શું થાય છે કે ભાઈ લોકોને ઓછો ડર લાગે છે. ઘણીવાર તમારી સામે કોઈ આવે તમને ઇવેલ્યુએટ કરવા, અલગ અલગ ક્વેશ્ચન્સ પૂછે તો તમે બહુ કન્સર્ન થઈ જાઓ છો, પણ ઓનલાઈન એની જાતે ઇવેલ્યુએશન થતું હોય તો આ પ્રોસેસ કંઈ સ્કેરી અને ફ્રાઇટનિંગ છે નહીં. નેક્સ્ટ, makes the appraisal process less tedious, accurate, easy to administer and provides ongoing feedback. આના લીધે શું થાય છે? અપ્રેઝલ પ્રોસેસ બહુ ઓછી ટીડિયસ બને છે, એટલી બધી ટાયરિંગ પ્રોસેસ બનતી નથી અને ઓનલાઈન જ બધું ઇવેલ્યુએશન થઈ જાય છે એટલે કાંઈ એટલો પ્રોબ્લેમ થતો નથી. However, this method cannot be adopted by easily since it needs a culture which supports technology to introduce an online performance system. However, students, આ ટેકનોલોજી ઇઝી નથી અડોપ્ટ કરવી બિકોઝ આના માટે એક ઓનલાઈન પરફોર્મન્સ સિસ્ટમ જેવું પ્લેટફોર્મ જોઈએ. An organization needs adequate resources before implementing technology-based appraisal. અમુક રિસોર્સિસ હોવા જોઈએ, બરાબર, કે જેના લીધે તમે આ સિસ્ટમ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં અપ્લાય કરી શકો. Companies like Infosys have introduced an appraisal process built around the work process and use of technology has ensured that appraisals are ongoing. Infosys જેવી કંપનીએ આ યુઝ કર્યો છે સોફ્ટવેર, રાઈટ, અને ઓનલાઈન અપ્રેઝલ પણ કરે છે. The appraisals are recorded electronically on various parameters for every project executed by employee being appraised. At the time of annual appraisal, all the performance details are available on the system for appraiser and appraisee for discussion. અને એન્યુઅલ પ્રોસેસ અપ્રેઝલ કરવામાં આવે છે ત્યારે બધી જ ડિટેલ્સ અવેલેબલ હોય છે, રાઈટ, અપ્રેઝર અને અપ્રેઝીની ડિસ્કશન માટે, રાઈટ. તો આ બધું પોસિબલ ક્યારે છે કે ઓનલાઈન સિસ્ટમમાં તમે અપ્રેઝલ કરો તો ઓનલાઈન બધો ડેટા સચવાઈ રહે છે અને પછી તમે એન્યુઅલી એને ડિસ્કસ કરી શકો છો. Okay students, so now this is all for today, right? Now only last topic of the unit is left, that is ethical perspective in performance appraisal, that we will study in the next lecture. Okay, so till then take care and thank you.